अग्निपथ योजना ते फौज का सीधा सुनेहा, क्या किसी हाल दे विच वापस नहीं होगी स्कीम। अग लगाउण ते हंगामा करने वालियां दी नहीं होगी कोई जगह। हुण अग्निपथ के तहत ही होया करेगी फौज की भर्ती। 24 जून को एयरफोर्स के 25 जून को नेवी ते 1 जुलाई को आर्मी के भर्ती प्रोसैस शुरू। दसंबर के पहले बैच की होगी ट्रेनिंग। पंजाब च भी अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी। नंगल के सड़कों ते उतरे नौजवान। चंडीगढ़ ऊना ते आनंदपुर साहब गढ़शंकर हाईवे किया जाम। वाहनों दी लगियां लंबियां कतारां। अग्निपथ स्कीम को लैके केंद्र सरकार ते सीएम मान का वड्डा हमला। बोले असीं 60 साल तक की नौकरी तो बाद दे रहे हैं पेंशन, तो केंद्र 21 साल के विच नौजवानों को कर रही है रिटायर। सुख विलास को लैके गरमाई सियासत। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान को किया चैलेंज। क्या जे सुख विलास गलत है तो करके दिखाओ कार्रवाई। भगवंत मान ने सुख विलास को लैके पिछली अकाली सरकार ते जमीन हड़पण का लगाया सी इल्जाम। संगरूर जिमनी चोण दे विच आम आदमी पार्टी ने झोकी पूरी ताकत। बरनाला दे विच फिर विरोधियों ते वरे सीएम मान। बोले पंजाब लुट्टण वालियां तो लिया जाएगा एक एक पैसे का हिसाब। संगरूर जिमनी चोण दे विच बीजेपी का पिंडू वोट ते फोकस। पिंड पिंड जाके प्रचार कर रहे ने प्रधान अश्विनी शर्मा। पिंड डस्का दे विच लोकां दीयां सुणीआं मुश्किलां। अग्निपथ स्कीम बारे भी दित्ती जानकारी। प्रताप बाजवा का पंजाब पुलिस से गंभीर इल्जाम। क्या पुलिस अफसरों के गैंगस्टरां दे नाल कनैक्शन। सिटिंग जज तो करवाई जाए जांच। पीयू को लैके गंभीर होए सीएम मान। केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखी चिट्ठी, केंद्रीकरण रोकने की की अपील। क्या पंजाब का अहम हिस्सा है पंजाब यूनिवर्सिटी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। सारे दर्शकों का स्वागत है खबरों का प्राइम टाइम बुलेटिन के। शुरुआत करांगे सुख विलास होटल तो, जिहड़ा कि सियासी फिजावां की गल की जाए तो खूब चर्चा का विषय बनया होया है। संगरूर जिमनी चोण दे विच सुख विलास ते खूब जिहड़ी है सियासी सुरां जिहड़ियां साफ तौर पर वेखियां जा सकदियां ने। सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों सीएम मान नूं सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है। जे कुछ गलत है तो साबित करके दिखाओ। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान नूं चुनौती दी है कि जे कुछ गलत है इस उलटन नूं लैके उसारी नूं लैके तो साबित करके दिखाओ। हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ। सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। सीएम मान नूं चुनौती दी गई है। सीएम मान ने दरअसल सुख विलास नूं लैके सुखबीर सिंह बादल नूं निशाने ते लिया सीगा। सीधे तौर पर कहा गया सीगा जिसकी सारी नजायज तौर पर हुई है। तो जदों सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों प्रतिक्रम दिता गया तो सुखबीर सिंह बादल ने सीधे तौर पर सीएम मान नूं चुनौती दी है कि जेकर हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ। सीएम मान झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने तक सुखबीर सिंह बादल के वलों इल्जाम लगाए गए हैं। कोई फैसला गलत नहीं होया। सुखबीर सिंह बादल ने भी दावा किया है कि कोई भी फैसला गलत नहीं होया। जो गलत फैसला है तो कागज दिखाओ। दरअसल तुहानूं दस दिए कि सीएम भगवंत मान ने सुख विलास नूं लैके सुखबीर सिंह बादल ते निशाना साधा सीगा, जिस तो बाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया। सीधे तौर पर सीएम मान नूं चुनौती दे रहे हैं कि जेकर कुछ भी गलत होया है उसारी के दौरान तो साबित करके विखाओ, कार्रवाई करके विखाओ। बड़े भगवंत मान कहते हैं कि सख्त है। एक आपदा मंत्री भी टंगता ते साबका मंत्री भी टंगता। हुण वो कहते कि निशाने ते तुसीं भी हो। सुख विलास कहते बनाया, सुख विलास बनाया ਉਹਦੇ ਲਈ कहते आपदे कोल कैबिनेट ਦੇ जाके सिर्फ आपदी नहीं परमिशन ਲਈ। मैं कहना देर क्यों ला रहा है, देर क्यों ला रहा है। जे हिम्मत है तो कागज कढ़ा, जे हिम्मत है तो कागज कढ़ाओ। झूठ बोलना बड़ा सौखा है, जिंदगी च इन्हें झूठ बोलिया है। असलीयत होंदी है। मैनू एक कागज दिखा दो जो गलत फैसला होया। सो सियासत खूब गरमाउंदी हुई नजर आ रही है सुख विलास नूं लैके। जिथे कि सीएम मान दे वल्लों इस नूं लैके सुखबीर सिंह बादल ते निशाना साधा गया, उत्थे गल कीती जावे सुखबीर सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल का भी प्रतिक्रम सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है सीएम मान नूं कि जेकर हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ। जे हिम्मत है तो इसनूं साबित करके विखाओ कि उसारी दे दौरान कुछ भी गलत होया है। उधर सीएम सुख विलास नूं लैके की बोले ने वो भी तुहानूं सुणाउंदे हां। सीएम कल बरनाला दे विच सन जिथे उन्होंने एक गल कही सी। सुख विलास सुनिया होना नाम, सुखबीर बादल का होटल है उत्थे।
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਰੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਲੈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਸਲੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਗਜ਼। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੰਗਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੰਗਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾ ਲਓ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾਉਣ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਨਹੀਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਲ ਗਰਗ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿੰਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਨੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ? 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਖਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਣੋ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਕਰੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇ ਜਿਵਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰੋ, ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਆਵੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈਰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ, ਜਿਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ 4-5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਊਨਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ये हमारे साथ बच्चे आएंगे, इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पे ही आएंगे। उनसे वॉलंटियर सिस्टम हम मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया। बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया। इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है। हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल। ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਹਟ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਅਗਨੀਪਥ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਗੂੰਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ? ਫੌਜ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਿਓ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਬਈ? ਸੋ ਇਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਏਗੀ। सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।